ਜਸਟਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਦਾ, ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਮਾਂਡ, ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਨਿਰਮਲਾ सीतारमण ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ GST ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ GST ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ डिबेट कर चुके हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ सुनेगी केंद्र सरकार? तो बड़ी मांगे आज मैंने माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखी हैं कि इस टैक्स को वापस लिया जाए। माननीय वित्त मंत्री जी से एक बड़े फाइनेंशियल पैकेज की और साथ ही साथ पंजाब को एडिशनल वाटर रिसोर्सेज देने की बात रखी। पहला सुन लिए बयान आए की। माननीय वित्त मंत्री जी को हाथ जोड़कर बेनती करी पूरी संगत की ओर से, 3 करोड़ पंजाबियों की ओर से, कि इस टैक्स को वापस लिया जाए। मैंने सरकार को टैक्स लगाने के इस बेसिक रूल के बारे में भी बताया कि टैक्स मुनाफे पे लगाया जाता है, सेवा के लिए बने केंद्रों पर और सराहों पर नहीं लगाया जाता। मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से एक बड़े फाइनेंशियल पैकेज की और साथ ही साथ पंजाब को एडिशनल वाटर रिसोर्सेज देने की बात रखी। वो पंजाब जिसने मुश्किल दौर में भारत देश का पेट भरा, आज वो पंजाब सूबा अपनी देश की सरकार के ओर देख रहा है, अपने देश की दिल्ली में बैठी सरकार की ओर देख रहा है और कह रहा है कि अब मुश्किल दौर में हमने आपका साथ दिया, अब आप हमारा साथ दीजिए और हमें एक बड़ा फाइनेंशियल पैकेज मिलना चाहिए, एडिशनल वाटर रिसोर्सेज हमें मिल। बड़ा सवाल इस डिबेट ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ क्यों करनी चाहिए? साड़ा सवाल यह है कि आर्थिक मदद क्यों करे केंद्र सरकार। बड़ा सवाल है, तो इस डिबेट करांगे। जो पैनल साढ़े नाल तारीफ करने प्रोफेसर अविनाश सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट ने। प्रोफेसर अविनाश सिंह हरा का तकरीबन 3 दहाकिਆਂ तजर्बा पत्रकारिता का, तो होर इन्हां बारे तुसीं बहुत कुछ जानते हो। लंबा समा इन्होंने निजी अंग्रेजी अखबार के काम किया, तो TV के वड्डे वड्डे पत्रकार इन्हां दे कोल सिख के गए हैं। प्रोफेसर अविनाश सिंह, तुहाडा बहुत स्वागत है सर। रमन चांदी आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, लोकेश नारंग भारतीय जनता पार्टी के बुला रहे हैं, कंवर हरप्रीत सिंह कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, डॉक्टर राजीव खोसला इकोनॉमिस्ट ने, अर्श शास्त्री ने। सारे मैं उन्होंने बहुत स्वागत करते हैं सर। सब तो पहला सवाल प्रोफेसर अविनाश सिंह तुहानूं करना चाहूँगा। प्रोफेसर अविनाश सिंह, असीं बार बार केंद्र सरकार को जाने, ये पहली बार नहीं होया, जिन्ने भी मुख्यमंत्री होए आ, जिन्ने भी FM होए आ, लगातार उत्थे जांदे आ, डिमांड रखते हैं। इस तो पहला मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 50,000 करोड़ के पैकेज की भी गल की सी। केंद्र सरकार सुनती है ਜਾਂ सिर्फ विरोधी जो कहते हैं फोटो शूट है? प्रोफेसर अविनाश सिंह, ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है ਸਿੰਘ जी, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है कि हर बारी ਜਿਹੜਾ भी कदे चीफ मिनिस्टर आया है वो केंद्र सरकार को पैकेज लैण ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ है। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ याद हो कि पैकेज साडा बनदा सी जे मोदी जी बठिंडा तो पहुंच जाते किते फिरोजपुर, लेकिन रस्ते च पता लग गया भी उत्थे तो कुछ है नहीं, उतों वापस हो ले, बहाना जो मर्जी करिए। लेकिन गल है भाई तुसी तोहमत ला के गए सी, भाई मैं बच के आ गया, अपने चीफ मिनिस्टर दस दो पैकेज खत्म हो गया। 300 करोड़ जिहड़ा लोग है आज 80 करोड़ टप चुका है। बहुत सारे जिहड़े होर ने नहीं मिले, उन्होंने आउटस्टैंडिंग पेमेंट है और इसके नाल जो चिट्टे साडा सारा साडे कोल है। हुण प्रोफेसर अविनाश सिंह, मैं वापस आ जाऊँगा सर, तुहाडे कोल ऑडियो ब्रेक कर रहा, मैं वापस आ जाऊँगा तुहाडे कोल। डॉक्टर राजीव खोसला, डॉक्टर राजीव खोसला, पंजाब नूं केंद्र की मदद क्यों चाहिए है? केंद्र पंजाब की बांह क्यों फड़े? इस तो बाद मैं पॉलिटिशियन को जाऊँगा, इन्होंने तो सीधा कह देना फोटो शूट है, होर कुछ नहीं है। डॉक्टर राजीव खोसला, देखो जी, पंजाब ने कुछ इदां दे स्टेप्स लिते हैं सरकार ने, जिहदे करके सरकार नूं लगदा है पंजाब दी नूं भी असीं शायद उन्हां नूं पूरा नहीं कर सकांगे।
ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦਾ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਚੇਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਚਾਹੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰਨੀ ਆ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਪੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ GST ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ PSPCL ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ PSPCL ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਬਰਡਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਟਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਬਜਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਤਕੀ 1,55,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 1,68,000 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਲਈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ? ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਾਂ ਝੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ NPA ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਮਹਿਲ ਚੌਕਸੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਫ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁਝ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ? ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੀਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿਣਗੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਟੈਕਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਜਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 500 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਪਵੇ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਸਰ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੈਕੇਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ।
ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਦੂਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਦੂਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂੰਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਣੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ पंजाब के हक की आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई। वापस आ रहे। तो बड़ी मांगे आज मैंने माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखी हैं कि इस टैक्स को वापस लिया जाए। माननीय वित्त मंत्री जी से एक बड़े फाइनेंशियल पैकेज की और साथ ही साथ पंजाब को एडिशनल वाटर रिसोर्सेज देने की बात रखी। एक बार फिर तुहाडा स्वागत करते हैं। पंजाब की किन्नी सुनेगी केंद्र सरकार? वड्डा सवाल असीं पुछे, केंद्र सरकार नूं पंजाब की आर्थिक मदद क्यों करनी चाहिए? लोकेश नारंग साहब सीधा सवाल है सर, कड़िया कड़िया जवाब ना दिओ कृपा करके, मैं तुहाडे तो वक्रे जवाब की उम्मीद करदा है। ये ना कह दिओ सिर्फ फोटो शूट है, ये ना कह दिओ आदियां गारंटियां पूरीਆਂ ਕਰਨ ਲਈ केंद्र सरकार कोल जांदे हैं। पंजाब का हक बनता है, पंजाब का राइट है, इसलिए जांदे हैं। लोकेश नारंग साहब, योर टेक। देखो केपी जी, ऐसा है कि एक गल तो इन्होंने अज फिर साबित करती कि भगवंत मान की पंजाब से कोई अहमियत नहीं है। राघव चड्डा और सुपर सीएम ने और केजरीवाल साहब उन्होंने बॉस ने, तो इसलिए पंजाब की जी डिमांडा आ ये राघव चड्डा जी उत्थे लैके जा रहे हैं, पूरा होना या नहीं होना वो एक अलग विषय है। लोकेश नारंग साहब ये बड़ी पॉलिटिकल लाइन बड़ी थोड़ी अच्छी है वैसे। लोकेश नारंग साहब, मैं थोड़ी लाइन की कदर करदा, लाइन बड़ी अच्छी चुकी है। तुसी ये भी कह सकदी हरपाल चीमा तो एवं ही है, डम्मी है। राघव चड्डा फाइनेंस मिनिस्टर है पंजाब के, हुण तुसीं सीएम सुन तो लो ना। लोकेश नारंग साहब सुन लो ना सर। लोकेश नारंग साहब वो राज्य सभा मैंबर है, जो मर्जी इत्थों इन्होंने भेजा है। लोकेश नारंग साहब, निर्मला सीतारमण मना करते मिलन तो कि असीं नहीं मिलना, सुपर सीएम हो तुसीं तां, असीं तां सीएम नूं मिलना है। लोकेश नारंग साहब केपी जी ये कह रहा तुसीं मैनूं मेरी गल पूरी करन दो। बोलो सर, बोलो बोलो। तुसीं विच इंटरप्ट करोगे तो मैं किवें करूंगा? बोलो सर बोलो। मैं कह रहा कि देखो पंजाब की जनता रोज ये देख रही है पंजाबी जरूर अपने आप नूं भगवंत मान ने पंजाबियों नूं केजरीवाल साहब और राघव चड्डा की झोली च गिरवी रख दिता। राज्य सभा मैंबर के तौर पर जाना उन्होंने ठीक है, पर पंजाब के मुख्यमंत्री साहब की कर रहे हैं? इन्हां नूं आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए। हुण आए ने आपां गल की जिहड़ी तुसीं गल कीती उत्थे पैकेज मंगण गए। देखो कल मैं पंजाब के जिहड़े वित्त मंत्री आ उन्हां दा बयान सुन रहा सीगा कि पंजाब दा खजाना भर रहा, सानूं कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सारे रिसोर्सिज ने, ते जे रिसोर्सिज सारे ने ते अज फोटो शूट कराने लई उत्थे क्यों ये ड्रामा करके आए? चलो आगे तुसीं उसे लाइन ते। केपी जी देखो जिहड़ी गल है वो है, तुसी झूठ बोलो, तुसी झूठियां गारंटियां करो। हुण तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ते विचार करना शुरू कर दिता कि जिहड़ी फ्री वाइज ने, जिहड़े फ्री वीजे दे रही ने पोलीटिकल पार्टियां, भी इहदे ते कंट्रोल होना चाहिए। जे इन्हां ने गारंटियां देण वेले पता ही नहीं सीगा कि साडे कोल फंड नहीं है, सानू केंद्र को बार बार जाके मंगना पैना, तो फिर इन्हां ने झूठे वादे लोकां नाल। चलो लोकेश नारंग साहब फिर लाइन क्लीयर कर दो। लोकेश नारंग साहब दो लाइन है तुहाडे कोल, एक लाइन तो है पंजाब नूं आर्थिक पैकेज की लोड़ है कि नहीं, पंजाब बीजेपी का स्टैंड की है। दूजी लाइन ये है कि केंद्र की सीधी ना है, पंजाब नूं कुछ नहीं मिलना। बोलो ना सर, दो लाइन तुहाडे कोल। देखो केपी जी ऐसा कुछ नहीं है, जे इन्होंने कोई रिप्रेजेंटेशन दी होगी ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ जो ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ है ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ है, जो ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। पंजाब ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ? पंजाब में जरूरत नहीं है। मैं इस चीज पंजाब में पैकेज की जरूरत है, पर जो तरीका ये अपना रहे ने, जो तरीका ये अपना रहे ने वो ठीक नहीं है। शुक्र देखो सरामा ठीक ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਰ, ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਾਘਵ ਚड्डा ਨੇ ਕਰਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ। ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹੀ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟੇਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ? देखो केपी सिंह जी, आम आदमी पार्टी वालिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ MSP ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, 10,000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ, ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੂਰੇ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? 8100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਹੋ ਸਰ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਈ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ਼ਰਮ ਦੀ ਦਾਲ ਡੁੱਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਮਕਾ ਰਹੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਈ? ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ MLA ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ 247 ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ 9 ਜਾਂ 10 ਬੋਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ MLA ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਐਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ should call the finance minister also। बड़ी सिटी की गल है कि जे कहोगे कि राज्य सभा का मैंबर जाके फाइनेंस मिनिस्टर को मिलता ते थोड़ा जिहा ऑड लगता। मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर बन सकते हैं चांदी साहब, लेकिन जानते कुछ गल्लां उन्हां नूं दस्सण वालियां ने कि कित्थे कित्थे की प्रॉब्लम हैगी है, और जो वायदे कीते सी तुसीं ये क्या रेट दसो ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ खत्म हो जाएगी, ऐसा अपने आप आ जाएगा। रेत माफिया तो ऐसा आएगा, पहलवान देखने तो ऐसा आएगा। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ये MSP वाली गल भी पहला है। पंजाब के ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂੰਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਣੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹਰਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ रखी है, उन पर एतराज हो रहा है। क्यों हो रहा है? वापस आ रहे। तो बड़ी मांगे आज मैंने माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखी हैं कि इस टैक्स को वापस लिया जाए,
माननीय वित्त मंत्री जी से एक बड़े फाइनेंशियल पैकेज की और साथ ही साथ पंजाब को एडिशनल वाटर रिसोर्सेज देने की बात रखी। एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹਰਾ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਉਹ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਾਲੇ ਉੱਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਬਾਰੇ। ਰਮਨ ਚੰਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੀ ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਰਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆ 10-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ। ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਗ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵੀ ਇਹ 5000 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੋ ਗਏ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, 5000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਦੂ ਹੀ ਛੜੀ ਫੜਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤੇ, ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਟੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਟੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ। ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਨਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇ। ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਹਲੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ, ਇਹ ਇਸ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਜੋ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਪੇਟਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ। ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਪੈਸੇ? ਅਸਾਮ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਅੱਖ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇजेस ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਪੀ ਜੀ 3.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਘਟੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 3.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ 3.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਹਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਬੰਦੇ? ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ IMF ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 83% GDP ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ GDP ਹੈ 240 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਔਰ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਇਹ ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਚ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰੋ, ਤੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕ ਰਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਬਸ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੋ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਬੋਲੋ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, LIC ਦੇ ਸਟੇਕ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ? ਚਲੋ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ? ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ? ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ आ के फिर पूछूंगा जरूर। तो बड़ी मांगे आज मैंने माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखी हैं कि इस टैक्स को वापस लिया जाए। माननीय वित्त मंत्री जी से एक बड़े फाइनेंशियल पैकेज की और साथ ही साथ पंजाब को एडिशनल वाटर रिसोर्सेज देने की बात रखी। एक फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। बड़ा सवाल ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੂਗੀ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਣੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਫ ਬਜਟ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਫ ਬਜਟ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਚਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ। ਐਸਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ? ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜੀ 16-17 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 572 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਮ ਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਲਾਸਟ ਟੇਕ ਪਲੀਜ਼। ਕੇਪੀ ਜੀ एक मिनट प्रसन्न नाथ, एक मिनट डॉक्टर खोसला अपनी गल पूरा करना चाहते हैं। हाँ डॉक्टर खोसला, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਲ ਰੁਪਈਆ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ, 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸन्न ਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਲਾਸਟ ਟੇਕ ਪਲੀਜ਼। ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਗੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਥਰੂ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਮ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਮਦਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਮੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਸਥਿਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖੀਆਂ ਸਰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਦਾ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੀ ਜੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਰਿਸੀਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਸਰ ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ? ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੋ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਜਾਂ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ, ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਬੇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਿਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਣੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਨਾਰੰਗ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਿਓ ਟੇਕ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ,
ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2024 ਚ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵੈਸੇ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਇਹ। ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟੋਕਦਾ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਨੂਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਛੱਡੋ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 21% ਵਧੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 40% ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੀਸੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਪੀਚਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਕਿਹੜੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ, ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਧੱਕਿਆ, ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਚਾਹੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨੀਤੀ ਯੋਗ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਟਰੈਪ 'ਚ ਫਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਮਨ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੋਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੀਗਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਬੇਟ ਥੋੜੀ ਡੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ। ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕੌਣ ਲੜੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਵਧੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਨਾ ਚੜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ, ਨਾ ਜਾਓ ਅਮਰੀਕਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਠੀਕ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, 70 ਸਾਲ ਚਲੋ ਪੰਡਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੱਕ ਲਾ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਡਾਕਟਰ ਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਫਟਾਫਟ ਪਲੀਜ਼। ਕੇਪੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਲਦੀ ਪਲੀਜ਼। ਬਈ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਮਾਰੇਗੀ ਦਾਲ, ਹੁਣ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਾਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ 16 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਨਾਸਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 25 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ
ਪੈਡੀ ਦੇ ਲਈ, ਖਰੀਫ ਦੀ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ, ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਆ, ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ 5G ਦਾ 5G ਸਪੈਕਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਿਆ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਰੇਟ ਵੱਧ ਦੇਗਾ? ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ GST ਦੀ ਸਲੈਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ। ठीक है। प्रसन्ननाथ सिंह, आम आदमी नाम से सियासत हो रही है, आम आदमी जेब खाली रहूगी, कुछ नहीं मिलना, ना पंजाब ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। प्रसन्ननाथ सिंह ਇਸੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਸਟ ਸੀ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਦ ਵਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸੰਨਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਚਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਠੀਕ। ਦੂਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸੰਨਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।